بیوی کو جس کو طلاق ہو گئی ہے اسے اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے. اس پر 3 مہینے کی عدت ہے, وہ اس شوہر کے گھر میں رہے گی. یہ اسلام کا اصول ہے. یہاں پر تو عدت کے مسائل بھی, طلاق بھی گڑبڑ, عدت بھی ختم. تو 3 مہینے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی, وہ شوہر کے ساتھ رہے گی, وہ بنے گی, وہ سجے گی, وہ سنورے گی, شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی عورت نے ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے. اب اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو وہ عورت اپنے میکے چلی جائے گی. اب اگر 3 مہینے بعد وہ چلی گئی اپنے گھر, چلی گئی, 3-4 مہینے بعد اس کے شوہر کو غلطی کا احساس ہوتا ہے, وہ واپس لانا چاہتا ہے, تو پھر کیا کرے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اب وہ اسی عورت کے ساتھ 2 نئے گواہ, نیا حق مہر اور نیا نکاح ہوگا. اور وہ جو ایک طلاق جس کو آپ نے 3 کہا ہے, 3 دفعہ طلاق دے دی, اس کی 1 طلاق واقع ہو چکی ہے. اب جو نیا نکاح ہوگا اس کے پاس 2 طلاقوں کا آپشن باقی ہوگا. وہ بیوی اسی کی ہے. اگر وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب طلاق ہی نہیں ہوئی, جب 2 طلاقوں کا آپشن باقی, تو پھر نکاح کیوں کرے؟ وہ اصل میں عدت کا پیریڈ گزر گیا نا. اگر وہ عدت کے اندر وہ رجوع کر لیتا تو اس کو نئے نکاح کی بھی اور نئے گواہوں کی بھی اور نئے حق مہر کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب وہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے. اگر 3 مہینے سے 1 دن پہلے بھی وہ رجوع کر لیتا تو اس کی بیوی تھی, اسے نکاح کی ضرورت نہیں علامہ تھی. صاحب اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر کے لے آیا, اب پھر کبھی اللہ نہ کرنے میں جھگڑا ہوا اور اس نے پھر 3 دفعہ یکدم کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, اور اس کے بعد وہ 4-5 سال بعد لاتا ہے, تو پھر بھی دوبارہ نکاح, پھر بھی اس کے پاس 1 نکاح اور کرنے کا چانس ہے. اس طرح تو علامہ صاحب یہ طلاق جو ہے 15 سال تک 20 سال تک جتنی مرضی نبی کہہ سکتا ہے بندہ. وہ تو بھائی اب اگر عورت دیکھتی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہر 2 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ مذاق بنا لیتا, تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی. مرد زبردستی تو نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس چیز کو باقاعدہ حکم کے طور پر فرمایا, ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. اگر دونوں میاں اور بیوی جو ہیں ان کے اندر یہ یقین ہو کہ اب ہم اس رشتے کو نبھائیں گے, پچھلی جو غلطیاں ہیں, مسٹیکس ہیں, اس کو نہیں دہرائیں گے, تو پھر ان کے درمیان نکاح ہوگا. اور اگر وہ نکاح کرنے کے بعد پھر تھوڑے دنوں کے بعد طلاق مذاق بنا لیں گے, تو اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, جو اللہ کی ان حدوں کو پھلانگے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کرنا ہے, اور اللہ اسے پھر نہیں چھوڑے گا ایسے بندے کو. اللہ اکبر. یعنی طلاق جو ہے وہ ایک ہی بار میں 3 دفعہ کہنے سے وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوگی, وہ 3 کنسیڈر کتاب و سنت میں 1 ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا رکانہ نے اپنی بیوی ام رکانہ کو اسی طرح ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی, اور یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے حدیث, اور مصنف ابن ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اور سند اس کی صحیح ہے. تو اس نے جب طلاق دے دی اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اپنی بیوی کو طلاق کیسے دی, کیف طلقتہا؟ تو اس نے کہا جی ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دی. آپ نے فرمایا یہ تو 1 ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی اور مصنف ابن جو ہے موصلی کی, مصنف ابو یعلا الموصلی, اس کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتلک واحدہ, یہ تو 1 طلاق ہوئی ہے, جاؤ جا کے رجوع کر لو. اس نے جا کے رجوع کیا. اور پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال یا 3 سال میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں. تو دین تو مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم مکمل ہو گیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوتی تھی, آج کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کے اندر امینڈمنٹ کرے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا یعنی اب 3 طلاقیں جیسے علامہ صاحب نے آپ نے فرمایا, میں ذرا ناظرین کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ وہ 1 طلاق کنسیڈر ہوگی, اور اس کے بعد خاتون اپنے گھر نہیں جائے گی بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی 3 مہینے کی عدت ہے. عدت 3 مہینے ہی 4 مہینے 3 مہینے کی عدت 3 مہینے کی عدت ہے, وہ یعنی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی, جی, بنے گی, سورے گی, سجے گی اپنے شوہر کے لیے. اور ان دوران بٹوین اگر وہ رجوع ہو جاتا ہے تو طلاق وہ ختم ہوگی, اور اگر نہیں تو 3 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی. اب وہ 6 مہینے بعد یا 6 سال بعد شوہر کو خیال آتا ہے اگر عورت آگے کہیں نکاح نہیں کرتی, جی, وہی بندہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بالکل نکاح کر سکتا ہے, گھر میں ٹھیک ہو گیا. اب اس کی 1 طلاق ہوئی, اب اس کے پاس ابھی 2 طلاق کا آپشن باقی ہے. تو ان بٹوین اگر وہ اللہ نہ کرے دوبارہ کرتا ہے, پھر وہ طلاق دے دیتا ہے,
تو 10 साल बाद दोबारा लाना चाहता है तो वो ले आए, फिर निकाह करके ले आए। जी लिखा ला सकता है। यानी कि 3 तलाकें तब हो गई। अब 3 अब जब उसने तीसरी दफा तलाक दी थी तो अब वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई, अब वो उसके साथ दोबारा निकाह नहीं कर सकता। बड़ी लंबी तलाक अलामा साहब चल पड़ी। अब हम माजरत के साथ अब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि अपना अदालत से हम जो है ना वो एक तलाक का जो है वो भेजते हैं नोटिस उसके घर में। अब वो 1 महीने बाद एक नोटिस चला जाता है कि जी तलाक होगी, दूसरे महीने बाद दूसरा नोटिस चला जाता है, तीसरे महीने बाद तीसरा नोटिस चला जाता है। जब तीसरे महीने बाद चला जाता है तो वो कहते हैं जी ये तलाक वाकई हो गई है, अब इस पर दस्तखत हो जाते हैं, मामला खत्म रफा दफा हो जाता है। ठीक, तो ये तलाक हो गई। हाँ ये तलाक हो जाती है। एक एक माह के वक्फे के साथ उसने तलाक भेजी है तो ये जायज़ है। अब आपकी वफाकी शरी अदालत ने भी, पाकिस्तान की वफाकी शरी अदालत ने भी इस चीज़ को जुर्म करार दिया है कि अगर एक ही मजलिस में 3 दफ़ा तलाक 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 कह जाएगी तो जिस अस्टाम फरोश ने वो तलाक लिखी है उस पर भी जो है वो सज़ा होगी, और जिस बंदे ने वो तलाक एक ही मजलिस में तलाक 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 कह दी है तो उस पर भी जो है वो कैद होगी 6 महीने की। ठीक है, उस पर भी जो है वो सज़ा होगी क्योंकि उसने शरीयत का मजाक बनाया है। तो ये तलाक वाकई नहीं होती, जबकि तलाक के लिए उसकी 2 गवाह होने भी ज़रूरी हैं। तलाक के लिए 2, जिस तरह निकाह के लिए गवाह होना ज़रूरी है इसी तरह तलाक के लिए भी गवाह होने ज़रूरी हैं, ताकि कल को वो मर्द ना मुकर जाए कि मैंने तो तलाक दी नहीं थी, क्योंकि ये अल्लाह का हक है, हुदूद है, और इसमें फिर हलाल और हराम का मसला है, तो इसमें भी गवाह होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कि हमारे यहाँ अगर आपने किसी भी शख्स ने तलाक शरी तरीके के मुताबिक दे दी है, महीना तलाक दी है, उसके बाद 1 महीने की इद्दत हुई है, अगले महीने के बाद फिर उसने तलाक दी है, फिर इद्दत का महीना गुजरा है और अगले महीने फिर तलाक दी है, अब वो औरत इस मर्द के लिए हराम हो गई। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम के अंदर क्या सुकम है, हमारे अदालती निज़ाम के अंदर या हमारे पंचायत यूनियन कौंसल के निज़ाम के अंदर 3 तलाक़ें महीने महीने से हो गई, लेकिन आपका यूनियन कौंसल, आपका पंचायत सिस्टम नहीं मानेगा। हाँ, वो बुलाते हैं एक दफ़ा, वो फिर बुला लेते हैं और सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हराम तरीके को आप हराम को राइज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो खिलाफ है किताब व सुन्नत है और पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का आइन जो है वो किताब व सुन्नत जो है वो उसको सुप्रीम हैसियत हासिल है। तो लिहाजा ये जो हमारे यूनियन कौंसल के नाज़िमीन और वो मुंतज़िमीन जो करते हैं ये बिल्कुल गैर शरई और गैर इस्लामी फेल करते हैं। बड़ा अहम नुक्ता आपने समझाया, ये अमूमन हो रहा है यहाँ जी, ये अमूमन प्रैक्टिस हो रही है, उसके बगैर वो उसको सर्टिफिकेट ही नहीं जारी करेंगे और वो कोशिश करेंगे जी सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, सुलह हो जाए। तो भाई किस चीज़ की सुलह हो जाए? अल्लाह रसूल के यहाँ वो तलाक खत्म हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया। जी, यूनियन कौंसिल के अंदर कि यार चलें अब आप सुलह कर लें, महीने बाद भी अगर 3 तलाक़ें होंगी फिर बुला के सुलह करवाने को वहाँ नहीं होती तो फिर वो एक साइन करते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। ये बात आपने बिल्कुल अच्छा नुक्ता जो है ना वजाहत। अब ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ तलाक राइज है कि इधर कोई झगड़ा हुआ, चाय में जनाब पत्ती ज़्यादा डल गई या आटे में नमक ज़्यादा डल गया, हंडिया में जो है वो घी ज़्यादा पड़ गया, आपने जनाब ना देखा आओ ना ताओ, तलाक तलाक तलाक, चल तू फारग। तो ये नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि भाई कोई भी मामला बन गया है तो उसको सुलझाना है। मियाँ और बीवी का ताल्लुक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे लिए बीवी बनाई है। तो उस निशानी को अल्लाह तोड़ता हुआ पसंद नहीं करता। उसको सुलझाने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे गुर, बहुत सारे मसाइल कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किए हैं। लिहाजा ये जो एक मजलिस के अंदर तलाक तलाक कह दी जाती है और फिर जब वो वक़्त गुजर जाता है उसके बाद अब लड़का और लड़की, मियाँ और बीवी, जब वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो अब मियाँ कहता है यार मेरे ऊपर तो वो बच्चों का बोझ बन जाएगा, अब ये बच्चे कौन संभालेगा। औरत जो है वो कहती है कि मुझे अब घर वाले कहाँ रखेंगे, पहले उन्होंने लाखों रुपया लगाकर मुझे जो है वो भेजा था, रुखसत किया था, तो वहाँ मुझे भाभियाँ और नंदें जो हैं वो नहीं जीने देंगी। अब दोनों ठंडे दिमाग से जब सोचते हैं तो अब कोई हाल निकालें। जाते हैं उलमा की तरफ तो वो उलमा फिर कहते हैं जी अच्छा तलाक तो आपकी वाक़ई हो चुकी है, अगर आप इस रिश्ते को दोबारा उस्तवार करना चाहते हैं तो आप आएँ, अपनी बीवी का निकाह किसी गैर मर्द के साथ 1 रात 2 रात या 3 रात के लिए निकाह कर दें। ये अजीब मंतक है, अजीब फलसफा है। लोग बेटियों के निकाह करते हैं, लोग बहनों के निकाह करते हैं, यहाँ पर बीवियों के निकाह किए जा रहे हैं जो कि शरीयत में कतान जायज़ नहीं है। सुनन इब्न माजा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत डाली है जो अपनी बीवियों को किसी और के सुपुर्द कर देते हैं। आपने इसे किराए का सांड करार दिया है, किराए का सांड करार दिया है। और फिर वो क्या करते हैं जी 2 रात 3 रात रख के आप बीवी को जो है वो किसी और के सुपुर्द किया हुआ है।
اسے حلالہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حرامہ ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرام کا رشتہ ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیوی خوبصورت ہے، آگے جناب جس کے پاس گئی ہے اس نے کہا مفت کا مال ہے، وہ کہتا ہے میں واپس ہی نہیں کرتا، وہ طلاق نہیں دیتا، وہ طلاق ہی نہیں دیتا 3 راتیں گزر جانے کے بعد یا 2 راتیں یا جو بھی ان کے درمیان میں طے تھا۔ اب وہ عورت